كلمات باش نوصفوا هاد اللحظة هادي. بغيت نشكر كاع الدراري على العمل ديالهم، كاع الجروب كامل، الجماهير اللي كيساندونا وهادشي اللي كاين. غادي دابا نرتاحوا باش نواجهوا داكشي اللي جاي ان شاء الله عاوتاني بنفس الانرجي وصافي. هادشي اللي كاين. قصرين جازنا دابا فينا. Question only to Yasin. Question only to Yasin. Okay? Yes. على الصلاة وكالة المباراة القطرية. كابتن ياسين، ما هو شعوركم بصناعة التاريخ والذهاب إلى نصف النهائي؟ كما قلت صعيب يعني توصف هذا الشعور. كما قلت لك كنبغي نشكر كاع اللاعبين اليوم اللي صراحة يعني داروا واحد الأداء كبير. كانوا عندنا إصابات، اللاعبين اللي دخلوا كانوا في مستوى كبير صراحة. صعيب توصف هذه الفرحة. Yes, please. السلام عليكم ياسين. السلام عليكم. سلام سي وليد. سلام. مبروك علينا كاملين. صراحة شرفتونا في لا كوب دي موند. ياسين، أنا بغيت نسولك، أنا باقي ما فقتش من الحلمة، واش أنت فقتي من الحلمة ولا مازال؟ صراحة هادشي اللي شفنا هنا في قطر، برافو ليكم. واش فقتوا من الحلمة ولا مازال ياسين؟ كما حتى حنا راه بحالكم يعني بحال هاد اللحظات يعني صعيبت هادي، ولكن كما قال الكوتش ذاك النهار فاحنا جينا يعني جايين باش نبدلوا العقليه، يعني داك العقليه ديال الكومبلكس اللي كان عندنا قبل وهذه خصنا نحيدوها. اللاعب مغربي يقدر يتنافس مع اي واحد في العالم، وكنظن اهم حاجه من غير دومي فينال وداك الشيء، فاحنا يعني بدلنا عقليه، والجيل اللي غادي يجي من بعدنا غادي يعرف بان اللاعب مغربي يقدر يدير كاع هادشي. There and last question for Yasin there. السلام عليكم ياسين. عبد الوريث عنتر من العنبه تي في. ياسين، اليوم لعبتوا ضد البرتغال فيها سميات كبار، رونالدو، كاع السميات اللي معروفين، وخرجتي ام في بي. واش تي كونسيون هادشي اللي كدير ياسين كل ماتش؟ هي كتخرج ام في بي لان معايا لاعبين كبار، معايا سايس لاعب كبير، ياميق لاعب كبير، اشرف لاعب كبير، عطيه الله، مرابط، يعني كاع اللاعبين اللي قدامي لعابه كبار. لكن ما يعني كما كتعرف من الواحد كيسمع لاعب مغربي كيتصحاب ليه، ولكن لاعب مغربي فهو قادر باش يلعب في مستوى كبير وكبير جدا، وهادشي اللي كيخليه يعني لا تألقت انا، حيت الاصدقاء ديالي كانوا في مستوى كبير وداروا العمل ديالهم. Last عبد الباسط. Last question for Yasin. Yes. احمد عبد الباسط، صحفي مصري. انا كلمتي للاثنين، كابتن ياسين وكابتن وليد. انا ما طلبت الكلمه مش عشان اسال، انا بس only for Yasin. اوكي Yes. نو بروبلم. انا طلبت الكلمه علشان اوجه الشكر ليكم. خلتونا نفخر بيكم ونتفاخر قدام العالم كله، لكن انا ما عنديش سؤال لان الاداء واللي انتوا قدمتوه بيرد على كل الاسئله. شكرا. Thank you, Yasin. You can go now. برافو ياسين. عندك طيح. Now we start with Coach Walid. Coach, congratulations. Your impression of this. Ok. Salam alaikum. En français, سمحوا لي باش كاملين يفهموا après نشوفوا. Bon, c'était un match comme prévu très difficile, une des meilleures équipes du monde. Ils nous ont posé plus de problèmes que l'Espagne. Ça se voyait qu'ils nous avaient étudiés avec beaucoup de joueurs entre les lignes, beaucoup d'appels dans notre dos, avec la montée des latéraux. On les a bien contenus, on a fait une bonne première mi-temps. On a fait ce qu'on voulait faire. On a beaucoup de situations en première mi-temps, on marque. Et après, en deuxième mi-temps, malheureusement, ils ne nous ont pas laissé respirer. Il y a eu beaucoup de fatigue aussi par rapport au match d'Espagne. On a perdu quand même 2 joueurs ce matin, Mazraoui et Aguerd, qui sont des joueurs très importants. Et la fierté aujourd'hui, c'est que ceux qui sont rentrés, que ce soit Yahya
Atiatla ou bien Jawed Yamik, ils ont fait un travail extraordinaire. Donc voilà, on est un groupe de 26, c'est ce que j'avais dit, pour aller loin dans la compétition, on aura besoin de tout le monde. Et c'est ce qui se passe. On joue avec du cœur. On n'est peut-être pas la plus belle équipe sur le plan du jeu, mais je pense qu'on est la plus belle équipe au niveau du cœur et de l'envie. Et même tactiquement, ça énervera un peu les gens, mais je pense qu'on a posé des problèmes à toutes les grosses équipes. Ils n'ont pas trouvé la faille pour le moment. On n'a pris qu'un but contre notre camp. Donc ça prouve que ce n'est pas un hasard, c'est du travail. Mais on est sur la compétition la plus difficile, je pense, qui est jouer une équipe en Coupe du Monde. Jouer la Croatie, la Belgique, le Canada, qui est la meilleure équipe nord-américaine, l'Espagne et le Portugal. En termes d'intensité de rythme, je pense que c'est très très dur pour n'importe quelle équipe. Nous, pour le moment, on est encore vivants, mais on a perdu beaucoup de monde en route. Mais on va savourer. Après, voilà, le match, il est ce qu'il est. À la fin, on pouvait se faire égaliser. Mais comme j'ai dit, quand il y a un peu de cœur, il y a de l'humilité. En général, le ballon, il tourne de notre côté. Puis après, on ne va pas se cacher avec le public. Et puis, je pense qu'il y avait cette énergie. Les Africains, le monde arabe nous a donné cette énergie pour qu'on puisse passer ces ondes positives qui font qu'à un moment donné, tout le monde a envie que cette équipe gagne. Donc voilà, c'est un exploit. On rentre dans l'histoire. On met l'Afrique dans les 4 meilleures équipes mondiales. On était dans les 8. C'est une énorme fierté pour moi parce que ces joueurs sont extraordinaires. Il mérite qu'on parle d'eux. Le staff aussi. On a fait beaucoup de travail pour arriver là. Et aujourd'hui, on va vite récupérer parce que je ne sais pas si ce sera la France ou l'Angleterre. Mais il y a encore une top équipe qui nous attend. Mais bon, quand on veut gagner la Coupe du Monde, il faut être prêt à jouer tout le monde. Je pense qu'ils n'ont jamais autant couru de leur vie. Mais ils le font naturellement, ils le font pour leur pays. On avait un plan, ils nous ont mis beaucoup en difficulté. Le Portugais, ce serait être trop hautain pour dire que ça aurait pu basculer aujourd'hui. On n'a pas été aussi bon contre l'Espagne. Mais comme tu as dit, on joue avec du cœur. On sait qu'il faut se battre plus que les autres. On n'a pas les mêmes armes. Hein. Les gens vont peut-être critiquer notre jeu, mais aujourd'hui, quand tu vois les changements du Portugal, les joueurs qu'il y a sur le terrain, si tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas les battre. Et aujourd'hui, on a du cœur. Je pense qu'on est en train de devenir l'équipe sympathique de cette Coupe du Monde. Et on montre au monde entier que justement, dans la vie, c'est possible. Tu peux avoir moins de talent, tu peux avoir moins de qualité, tu peux avoir moins d'argent, mais si tu as envie, si tu travailles, si tu te bats, si tu crois, tu peux. Et je pense que voilà, aujourd'hui, les mecs ils sont en train de montrer. Et comme j'ai dit, attention, c'est pas un miracle. Hein. Attention, je vous attends tous là, les journalistes sportifs, c'est pas un miracle. Même ceux d'Europe. Croatie, Belgique, Espagne, Portugal. 0 but encaissé. C'est pas un miracle, c'est du travail. Aujourd'hui, l'Afrique travaille, le monde arabe travaille. Donc je suis content, franchement, je ne vais pas m'enflammer parce que ça aurait pu basculer, mais on est dans l'état d'esprit qu'on voulait faire. On rend notre peuple heureux, on rend un continent heureux, on rend le monde arabe heureux, on rend le monde heureux, je pense. Tous ceux qui aiment, tu sais, quand tu regardes Rocky Balboa, tu as envie d'être pour Rocky parce que c'est celui qui sort d'en bas. Donc voilà, on est un peu le Rocky de cette Coupe du Monde. Coach, hi. I'm Dhiman. I work for the Hindustan Times newspaper in India. Many congratulations on what has been a fantastic achievement, not just for a country, but for a continent. Some time back, I think it was before the press conference against in the game against Spain, before that at the MMC, you'd spoken about the importance of believing. You had said that, you may come from a small town. If you don't believe you'd get to a point, then what is the point of being here? At that point in time, there weren't too many people who are buying into your belief. Now you have a whole continent who's thinking about dreaming. How does that feel, and how did it feel then when you were a believer alone? That is what I said. Sometimes, when you play this competition, you have the small team, you have the big team. But when you are this small team, you need to dream and to believe. And this is what I get to my player. When I travel 3 months ago, and I pass my life in the plane, and to travel, I talk with everybody, with Ziyech, with Amrabat. I said, you don't go in this World Cup for to play only 3 games. Do that in your mind because it's very important. The guys is come only for to play this World Cup and he's enjoy. He play 3 games. He can't go with me. And the message passed in my team, in my country now, and in the continent. And I think football is for that is the best sport in the world. You can believe, you can dream,
And I think it's a big, big message for the world now. And I think now the world is with Morocco, inshallah.